Okay. Yesterday we have completed the RLC series circuit. So last bit was nothing but what is the power triangle? What do you mean by power triangle? That I'm going to tell you. So okay. So what do you mean by power triangle? And in that power triangle, we are going to see that is nothing but active power, reactive power, and apparent power. The powers we are going to see in an AC circuit. So in AC circuit, the power are classified into three types, that is active power, reactive power, and apparent power. Now you know the phasor diagram for an inductive circuit is shown below. For inductive circuit, I am telling that is nothing but RL circuit I am telling. So the phasor diagram for RL circuit is what? That is current is lagging the voltage by the phase angle phi. RL सर्किट साठी काय आहे, जेव्हा जेव्हा इंडक्टिव्ह पार्ट येतो आहे तेव्हा करंट हा लॅगिंग असतो आहे व्होल्टेजशी लक्षात ठेवा. आणि जेव्हा कॅपॅसिटिव्ह पार्ट येतो आहे करंट हा लीडिंग असतो आहे by current is leading the voltage by the phase angle, that is phi. So as it is a RL circuit, consider the phasor diagram for the RL, that is inductive circuit. You can write here RL, not only inductive but only RL inductive circuit. You can write RL circuit as shown in the figure. So what is this? This is nothing but the voltage, that is it is taken as a reference, and with respect to that what will be your current? Current will be lagging. So current is lagging. So I have drawn here current phasor. The current phasor, it is lagging the voltage by the phase angle, that is nothing but phi. Okay. Now this current phasor, I'm going to divide into two components. One will be the cos component and one will be the sine component. Okay. So the cos component will be on the horizontal axis, that is I cos of phi, and the second will be I sine of phi, that is a vertical perpendicular to it. Okay, so that will be vertical component. So this I phasor, it is divided into two parts, that is nothing but I cos of phi, that is a horizontal component, and this is a vertical component, that is nothing but I sine of phi. Okay, now this is the I sine of phi. This is, suppose this I sine of phi, I draw a parallel line from A. So A and B is nothing but, it is same as this is the parallel line. So this I sine phi will be nothing but A and B only, I sine of phi. So you got one right angle triangle. You got one right angle triangle. In that right angle triangle, the phasor I, it is represented by what? That is OB. No, okay. OA is nothing but it is represented by I cos of phi, and AB it is represented as this is I sine of phi parallel to this. This will be also what? I sine of phi. So this will be also what? I sine of phi. So AB is nothing but I sine of phi. So this will be your right angle triangle. नाउ टू दिस प्रत्येक जे तुमचा आर्म आहे राईट अँगल ट्रायंगलचा त्याला तुम्ही व्ही न डिवाइड, व्ही न मल्टिप्लाय करा. त्यामुळे OA तुम्हाला काय मिळणार आहे? VI cos ऑफ फाय. AB तुम्हाला काय मिळणार आहे? VI sin ऑफ फाय. आणि OI काय मिळणार आहे? OI तुम्हाला मिळणार आहे, दॅट इज I आहे, नुसतं V न मल्टिप्लाय केलं तर V into I. So this triangle which is formed, that triangle it is nothing but it is called as a power triangle. Why? Because see, VI cos of phi, it is nothing but it is a power which is called as the active power, which is represented by capital P. जेव्हा कॉस कंपोनेंट येतो आहे तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो आहे? ऍक्टिव्ह पॉवर म्हणतो आहे. दॅट इज इट इज कॉल्ड एज, इट इज रिप्रेझेंटेड बाय VI cos of phi. When it is a vertical component and it will be a sine factor asnar ahe, that will be VI sine of phi. It will be represented by Q, and that Q is nothing but it is called as a reactive power.
Q is nothing but it is called as the reactive power. And the hypotenuse side, which is represented by only V into I, there will be no cos component, there will be no sin component, only V into I. That is, it is called as what? Apparent power, which is denoted by capital S. Which is denoted by what? Capital S. So this is a right angle triangle. So what you can say, S square is equal to P square plus Q square. Hypotenuse square, it is equal to P square plus Q square. So this is a right angle triangle, which is nothing but each side of that triangle, it is nothing but it is the power in the AC circuit. One is the active power, the second is the reactive power, and the third is nothing but what? The apparent power. So this right angle triangle, it is nothing but it is called as what? Power triangle. So this is your power triangle. एवढं इथे लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay. So for drawing the power triangle, you are going to take the RL series circuit ची phasor diagram घ्यायची आहे. Voltage reference phase ला आहे, current काय आहे, lagging आहे by the voltage by the phase angle phi. आणि नंतर करंट कंपोनंट जो आहे तो डिवाइड करायचा आहे कॉस आणि साइन कंपोनंट, म्हणजे I cos phi आणि I sin phi. So you will get one right angle triangle. This AB will be nothing but this is a parallel, so here it will be I sin phi. आणि प्रत्येक जो साइड आहे त्याला V न मल्टिप्लाय करायचे. So here will be V I cos phi, here it will be V I sin phi, and here it will be V into I. V into I म्हणजे S, V I cos phi म्हणजे P, आणि V I sin phi म्हणजे Q. So each side it is represented by the power in an AC circuit, different powers in an AC circuit. That triangle, it is nothing but it is called as a power triangle. मग आता power triangle म्हणजे नक्की काय काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. जो काय आहे आता ऍक्टिव्ह पॉवर म्हणजे नक्की काय, प्रत्येक पॉवर आपण आता डिफाइन करणार आहे. ऍक्टिव्ह पॉवर म्हणजे काय? द पॉवर विच इज ऍक्च्युअली कंझ्युम ऑर युटिलाइज इन एसी सर्किट. जी पॉवर ऍक्च्युअली कंझ्युम होती आहे. आणि कुठल्या सर्किटमध्ये ऍक्च्युअली पॉवर कंझ्युम होती आहे? 3 सर्किट्स आपण बघितलेले आहेत, प्युअर इंडक्टिव्ह, प्युअर कॅपॅसिटिव्ह आणि प्युअर रेझिस्टिव्ह. त्यामध्ये पॉवर ऍक्च्युअली कशामध्ये कंझ्युम होती आहे? इंडक्टिव्ह मध्ये कंझ्युम होती का? पॉवर इन इंडक्टिव्ह सर्किट इज व्हॉट? एनीवन? Power in inductive circuit it is what? 0. 0. Power in capacitive circuit is also 0. त्यामुळे ऍक्च्युअली पॉवर कशामध्ये कंझ्युम होती आहे? रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये कंझ्युम होती आहे. लक्षात घ्या. Therefore you can say active power म्हणजे काय? जी पॉवर which is actually consumed or utilized in an AC circuit. It is nothing but it is called as a true power or active power, or it is called as a real power. And what is its unit? It is measured in kilowatt. It is measured in what? That is kilowatt. आणि मग जर ऍक्टिव्ह पॉवर, ट्रू पॉवर तुम्हाला त्याचा फॉर्म्युला जर पाहिजे असेल तर व्होल्टेजला आपण कुठल्या व्होल्टेजला आपण कशाने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे आहे? कुठल्या कंपोनंटनी मल्टिप्लाय करायचं आहे? दॅट द करंट विच इज इन फेज विथ व्होल्टेज. इन फेज का घेतलेला आहे? कारण की ही जी पॉवर आहे ऍक्च्युअली कंझ्युम होती आहे. आणि कंझ्युम कुठल्या सर्किटमध्ये होती आहे? that is nothing but which circuit? That is pure resistive circuit. And pure resistive circuit मध्ये current is in phase with voltage. करंट हे फेज मध्ये व्होल्टेजची आहे. त्यामुळे इथे तुम्ही जर व्होल्टेज फेजर ड्रॉ केलेला आहे, तो जो कंपोनंट आहे करंटचा, जो इन फेज आहे व्होल्टेजशी, इन फेज आहे व्होल्टेजशी, त्याला तुम्ही मल्टिप्लाय करा. दॅट पॉवर यू विल गेट व्हॉट? दॅट इज नथिंग बट ट्रू, ऍक्टिव्ह और रिअल पॉवर. यू विल गेट व्हॉट? ट्रू, ऍक्टिव्ह और रिअल पॉवर. म्हणजे व्होल्टेजला तुम्ही कशाने मल्टिप्लाय करायचा आहे? जो करंटचा इन फेज कंपोनंट, जो व्होल्टेजशी इन फेज आहे, करंटचा जो कंपोनंट जो इन फेज आहे व्होल्टेजशी, त्याला तुम्ही मल्टिप्लाय करायचंय. मग इन फेज कुठला आहे? I cos phi हा इन फेज आहे व्होल्टेजशी. इन फेज का घेतलेला आहे? कारण की प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये त्यावेळेसच पॉवर कंझ्युम होती आहे. आणि प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट मध्ये व्होल्टेज आणि करंटचं रिलेशन कसं असतं? इन फेज असतं आहे. त्यामुळे द पॉवर विच इज ऍक्च्युअली कंझ्युम और युटिलाइज इन एसी सर्किट, दॅट पॉवर इज नथिंग बट इट्स ऍक्टिव्ह पॉवर. आणि त्याचा जर फॉर्म्युला तुम्हाला डिराईव्ह करायचा असेल तर व्होल्टेजला तुम्ही मल्टिप्लाय करा. कुठला? जो काही करंटचा कंपोनंट इन फेज आहे व्होल्टेजशी, त्याला तुम्ही मल्टिप्लाय करा. सो व्होल्टेज इंटू करंट इन फेज विथ व्होल्टेज. सो व्हॉट इज दॅट करंट इन फेज विथ व्होल्टेज? करंटचा कुठला फेजर इन फेज आहे विथ व्होल्टेज? दॅट इज I cos of phi कंपोनंट हा इन फेज आहे विथ व्होल्टेज. मग तो मल्टिप्लाय करा. सो V into I cos of phi, that will give what formula?
that is true, or it is called active, or it is called as a real power, because it is actually consumed in the AC circuit, or it is utilized in an AC circuit. आलं का लक्षात? आणि त्याचं युनिट काय आहे? किलोवॅट. हे महत्वाचा पार्ट आहे. हे एमसीक्यू ला विचारलेलं आहे. व्हॉट इज ऍक्टिव्ह पॉवर, ट्रू पॉवर और रियल पॉवर, व्हॉट इज इट्स फॉर्म्युला अँड व्हॉट इज इट्स युनिट. ओके विथ दिस? येस मॅम. आता दुसरं जे आहे आपलं रिएक्टिव्ह पॉवर. रिएक्टिव्ह पॉवर म्हणजेच काय आहे? जी पॉवर नुसती फ्लो होती आहे, एकदा सोर्स कडून लोड कडे जाते, लोड कडून सोर्स कडे जाते आहे, त्याला काहीही उपयोग नसतो त्या सर्किट मध्ये, नुसती ती फ्लो होत असते आहे. मग कुठल्या सर्किट मध्ये नुसती पॉवर फ्लो होती आहे? इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये पॉवर कंझ्युम होत नाही, तर ती नुसती सोर्स कडून लोड कडे जाते, लोड कडून सोर्स कडे जाते आहे. त्या पॉवरला आपण काय म्हणतो आहे? रिएक्टिव्ह पॉवर म्हणतो आहे. ओके. मग इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह मध्ये व्होल्टेज आणि करंटचं रिलेशन कसं असतंय? आउट ऑफ फेज असते, म्हणजे 90 डिग्री. 90 डिग्री काय असतं आहे? आउट ऑफ फेज असतंय. दॅट इज इट इज 90 डिग्री. मग जो कंपोनंट परपेंडिक्युलर व्होल्टेजला तुम्ही कुठला कंपोनंट मल्टिप्लाय करणार आहे? करंटचा. जो कंपोनंट परपेंडिक्युलर आहे, कारण की इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये काय होतं आहे? व्होल्टेज आणि करंट लीडिंग किंवा लॅगिंग अँगल काय असतो? 90 डिग्री असतो. मग रिएक्टिव्ह पॉवरचा फॉर्म्युला जर आपल्याला पाहिजे असेल तर व्होल्टेजला कुठल्या कंपोनंटनी आपण मल्टिप्लाय करायला पाहिजे आहे? द करंटचा कंपोनंट जो आउट ऑफ फेज आहे, म्हणजेच आउट ऑफ फेज बाय व्हॉट? 90 डिग्री. जो 90 डिग्री अँगल करतो आहे विथ व्होल्टेज, त्या फेजला आपण त्या करंटच्या कंपोनंटला आपण मल्टिप्लाय करायचा आहे. मग तो करंटचा कंपोनंट कुठला आहे? हा तुमचा व्होल्टेज आहे. व्होल्टेजला जो परपेंडिक्युलर कुठला कंपोनंट आहे? दॅट इज आय साइन फाय. मग आय साइन फाय व्होल्टेजला तुम्ही मल्टिप्लाय करा. इफ यू मल्टिप्लाय आय साइन वाय विच इज परपेंडिक्युलर दॅट इज इट इज मेकिंग 90 डिग्री. आणि त्यावेळेस म्हणजे 90 डिग्री कशामध्ये करता आहे? प्युअर इंडक्टिव्ह आणि प्युअर कॅपॅसिटिव्ह मध्ये. सो दॅट पॉवर which is not useful for any work, only it flows from source to load and load to source, that power it is nothing but it is called as the reactive power. Voltage ला तुम्ही त्या कंपोनंट नी मल्टिप्लाय करा, so you will get what? That is reactive power, that is V into I sin of phi, that is nothing but the reactive power. आणि मग रिएक्टिव्ह पॉवरचं युनिट काय आहे? that is nothing but kVA, किलो वोल्ट एम्पियर. what is that? V stand for voltage, A stand for ampere, and R stand for reactive, and K stand for kilo. So kilo volt ampere reactive. किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव्ह हा युनिट आहे. तर ऍक्टिव्ह पॉवरचं काय? किलोवॅट आहे. रिएक्टिव्ह पॉवरचं केव्हीआर आहे. इट डज नॉट परफॉर्म एनी युजफुल वर्क. जो कंपोनंट आहे आय साइन फाय, हा कुठला कंपोनंट आहे? वॅटलेस कंपोनंट आहे, कारण की त्यामुळे पॉवर काय? तुमची युजफुल पॉवर जनरेट होत नाही, कन्झ्युमेबल पॉवर जनरेट होत नाही, म्हणून त्याला काय म्हणता आहेत? वॅटलेस. म्हणजे पॉवर काय आहे? मिळत नाहीये, त्यामुळे कंझ्युम होत नाही, त्यामुळे वॅटलेस कंपोनंट मिळते आहे. अदरवाइज इन ऍक्टिव्ह कंपोनंटला हा जो आय कॉस फाय आहे ना, तो काय आहे? वॅटफुल कंपोनंट. त्यामुळे ती पॉवर ऍक्च्युअली कंझ्युम होती आहे, त्याला म्हणतात वॅटफुल कंपोनंट. आणि आय साइन फायला काय म्हणता आहेत? वॅटलेस कंपोनंट. हे पण विचारलेलं आहे एमसीक्यू ला. I cos phi in case of active power or I sin phi in case of reactive power, what it is called? वॅटलेस और वॅटफुल कंपोनंट. आय साइन फाय जेव्हा असेल, त्यामुळे कुठलीही पॉवर जी पॉवर जनरेट होते ती रिएक्टिव्ह आहे, ती कंझ्युम होत नाही, त्यामुळे त्याला वॅटलेस कंपोनंट म्हणतात. वॅट कारण की पॉवरचे युनिट वॅट आहे. वॅटलेस त्यामुळे पॉवर काही युजफुल नसते, त्यामुळे वॅटलेस कंपोनंट आहे. आणि जी वॅटफुल कंपोनंट आहे ती युजफुल आहे, दॅट इज आय कॉस ऑफ फाय. आलं लक्षात? येस मॅम. आणि अपॅरंट पॉवर म्हणजेच काय? द ऍक्च्युअल पॉवर यू कॅन से, म्हणजे आपण जे टोटल जे काय तुमची आरएमएस व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज असेल इनटू द टोटल जे काय तुमचा आरएमएस व्हॅल्यू करंटचा असेल, त्याचं जे प्रोडक्ट तुम्ही घेतलं तर ते तुमचं काय मिळणार आहे? अपॅरंट पॉवर मिळणार आहे. दॅट इज अपॅरंट पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे? दॅट इज V इंटू आय, दॅट इज आरएमएस व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज इंटू RMS value of current. It is nothing but it is called as the apparent power, and its unit is, it is nothing but it is called as the apparent power. आणि युनिट काय आहे? kVA, that is किलो वोल्ट एम्पियर. किलो वोल्ट एम्पियर. इथं आर येणार नाहीये फक्त, कारण की रिएक्टिव्हला आर येत आहे आणि अपॅरंट पॉवरला काय आहे? फक्त किलो वोल्ट एम्पियर येते, सेम आहे. आणि तुमचं
ट्रू ला काय आहे किलोवॅट, जे आपण एकाने नेहमी आपण डीसी सर्किट मध्ये युनिट काय असतं वॅट असते, फक्त त्याला किलो जॉईन करा, किलोवॅट. हे झालं ट्रू किंवा ऍक्च्युअल पॉवर, ऍक्टिव्ह पॉवर. आणि नंतर रिॲक्टिव्हला केव्हीआर आहे आणि अपॅरंटला किलो व्होल्ट एम्पियर. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. आणि अजून एक प्रश्न विचारलेला आहे की पॉवर फॅक्टर इन केस ऑफ ऍक्टिव्ह अँड रिॲक्टिव्ह पॉवर, हाऊ यू आर गोइंग टू डिफाईन. पॉवर फॅक्टर म्हणजेच काय आहे, कॉस फाय. मग कॉस फाय आपल्याला कसं मिळणार आहे, जर तुम्ही अपॅरंट ऍक्टिव्ह पॉवर काय आहे तुमचा व्ही आय कॉस ऑफ फाय डिवायडेड बाय अपॅरंट पॉवर केलं, व्ही आय कॉस ऑफ फाय डिवायडेड बाय अपॅरंट पॉवर काय आहे तुमचा व्ही इंटू आय. व्ही इंटू आय आणि व्ही इंटू आय कट होणार आहे, तुम्हाला काय मिळणार आहे पॉवर फॅक्टर. So power factor, it is also defined by what? It is a ratio of active power divided by apparent power. So finally what you will get? Power factor, that is cos of phi. हे पण प्रश्न विचारलेला आहे. Okay with this? Yes, ma'am. Now we will take the problem, two problems we will take. We have completed the problem based upon RL, pure inductive, pure capacitive घेतले का तुमचं? प्रॉब्लेम घेतलेत ना, प्युअर इंडक्टिव्ह, प्युअर कॅपॅसिटिव्ह, प्युअर रेझिस्टिव्हचे 5 का 6 प्रॉब्लेम घेतले ते बघा. हो का नाही पल्लवी बचुटे? येस मॅम घेतले. 6 प्रॉब्लेम घेतलेत. आता आपण RL, RC आणि RLC चे 2 प्रॉब्लेम घेऊया and that will be the ending of this chapter. I will give you the formulae based upon RL, RCM. हे जे दिले स्लाइड मध्ये रिअल पॉवर, ऍक्टिव्ह पॉवर, हे तुम्ही न बघितलेलं तरी चालेल, कारण की जे काही नोट्स दिलेले आहेत एकदम शॉर्ट मध्ये दिलेले आहेत, तेच तुम्हाला जेवढे एमसीक्यू रिलेटेड आहेत तेवढे केलं तरी बास. 4-5 स्लाइड, 7-8 स्लाइड करण्यापेक्षा तेवढंच फक्त वाचा. Now what are the formulae for RL circuit PVC? So what are the formulae for RL circuit that I will tell you? So first part, A part, problem on RL circuit.
the first problem is suppose the formula कुठले फॉर्म्युले आहेत ते आपण बघूया. तर पहिला फॉर्म्युला आहे V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू, आता इथं V डिवाइडेड बाय रेझिस्टिव्ह असेल तर R असतं, इंडक्टिव्ह असेल तर V डिवाइडेड बाय XL असतं आणि कॅपॅसिटिव्ह असेल तर V डिवाइडेड बाय XC असते. तर आता RL सर्किट मध्ये ऑपोजिशन काय असतं? V डिवाइडेड बाय opposition by R as well as inductor. What is that opposition called? काय म्हणतात त्याला? त्या ऑपोजिशनला काय म्हणतात? आपण फॉर्म्युला फाइंड आउट केलेला आहे. That opposition is nothing but it is called as Z. That opposition it is nothing but it is called as Z. Okay, the second formula. Similarly, we can write like that: Vm divided by Im. It is equal to Z. Next, the second formula. Power चा formula काय आहे? Power चा formula काय आहे? RL सर्किट मध्ये VI cos of phi. ते आपण बघितलेलं आहे. नंतर Z चा फॉर्म्युला काय आहे? Z it is equal to square root of काय आहे? R square plus XL square. Okay. नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म्युला आहे cos of phi चा फॉर्म्युला काय आहे? cos of phi जनरल फॉर्म्युला मी सांगितले. cos of phi म्हणजे काय? R डिवाइडेड बाय Z. ओके. नेक्स्ट so it will be R divided by Z. नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्म्युला कुठला आहे? cos phi झाल्यानंतर tan phi. Tan phi is nothing but what? That is XL divided by R. आणि सिक्स्थ फॉर्म्युला tan phi म्हणजेच काय आहे? VL divided by VR. आणि सेवन आपण जो फेजर डायग्राम मी बघितला होता VR स्क्वेअर प्लस VL स्क्वेअर. हे तुमचे सगळे फॉर्म्युले आहेत. फेजर डायग्राम आठवते का तुम्हाला? हा तुमची फेजर डायग्राम आहे. दिस इज द करंट, दिस इज व्होल्टेज VR आणि VL आहे. तर इथं येणार आहे तुमचं VL आणि हे तुमचं V आहे. हा तुमचा phi अँगल. This is nothing but the voltage triangle. Voltage triangle V is nothing but VR square plus VL square. Tan phi जर घेतला तर VL divided by VR. तसंच तुम्ही इथं सबस्टिट्यूट VL म्हणजेच काय? I into XL ते पण लिहू शकता तुम्ही बरं का. इथं VL म्हणजेच काय आहे? I into XL आणि VR म्हणजेच काय आहे? I into R. इथं सबस्टिट्यूट केलं IXL आणि IR या फॉर्म्युलेमध्ये तर I कॅन्सल होते, XL डिवायडेड बाय. हे झालं तुमचं व्होल्टेज ट्रायंगल. हा तुम्हाला माहिती आहे व्होल्टेज ट्रायंगल येतोय तुमचा. तसंच इम्पेडन्स ट्रायंगल कसा येणार आहे? सेम असंच येणार आहे. आणि हा तुमचा phi अँगल. फक्त इथं काय येणार आहे? XL, इथं R आणि इथं Z. आलं का लक्षात? हे फॉर्म्युले लक्षात आले का? Yes, ma'am. Okay, so write down this formula and we will go for the first problem. Can I go for the first problem? Yes, ma'am. पल्लवी बच्चूते कोण मुली आहेत का नाही? Yes, ma'am. पल्लवी, स्वाती, गायत्री, अश्विनी. Yes, ma'am. Then why you are not telling? Only I am asking you what is the formula, what is the formula, but no one is telling. Now we go for the next slide and we'll write down the now problem.
a coil having a resistance of a coil. This is the first problem. A coil having a resistance of 7 ohm and inductance of 31.8 millihenry is connected to 230 volt, 50 hertz supply. Calculate first circuit current, second phase angle, third power factor, and fourth power consumed. Okay with this? Yes, ma'am. आता आपण काय करायचं आहे, a coil having a resistance and inductance, so which will be the resistor आहे त्याला, आणि इंडक्टन्स आहे म्हणजे इंडक्टर कनेक्ट केलेला आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याला आपण एसी सप्लाय जॉईन केलेला आहे. लक्षात येते रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स. सो रेजिस्टन्स इट इज गिवन ॲज 7 ओहम. इंडक्टन्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे 31.8 into 10⁻³ हेनरी. अँड देन व्होल्टेज जे काही इतर 230 वोल्ट दिलेला आहे ते म्हणजे आरएमएस व्हॅल्यू म्हणजे कॅपिटल व्ही दिलेले 230 वोल्ट. ओके, फ्रिक्वेन्सी इज 50 हर्ट्ज सप्लाय. कॅल्क्युलेट द सर्किट करंट. दे आरएमएस व्हॅल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करायची आपल्याला. आय कॅल्क्युलेट द सर्किट करंट. फेज अँगल म्हणजे आता इथे मी डायरेक्ट लिहिते फाय. इथं कॅपिटल आय फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला. फेज अँगल फाय कॅल्क्युलेट करायचा आहे. पॉवर फॅक्टर म्हणजे कॉस ऑफ फाय फाइंड आउट करायचा आहे. पॉवर कंझ्युम म्हणजे कॅपिटल पी. फाइंड आउट करायचे. तर आता पहिला फॉर्म्युला काय आपला सांगू शकाल का? आपल्याला आर माहिती आहे. आपल्याला काय सांगितले पहिलं त्यांनी? सर्किट करंटसाठी व्होल्टेज माहिती आहे आणि आपल्याला एक फॉर्म्युला आहे V डिवायडेड बाय I इज इक्वल टू Z. व्होल्टेज माहिती आहे, करंट काढायचे आपल्याला, खरं झेड माहित नाहीये. मग झेडचा फॉर्म्युला काय आहे? झेडचा फॉर्म्युला जर तुम्हाला आर आणि एल माहिती आहे तर झेडचा फॉर्म्युला काय आहे? √R² + XL². बट बिफोर दॅट एल दिलेला आहे. आपल्याला एक्सेल माहिती आहे का? नाही. मग एक्सेलचा फॉर्म्युला काय आहे? सो वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट एक्सेल. व्हॉट इज एक्सेल? इंडक्टिव्ह रिएक्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे? एक्सेल म्हणजे ओमेगा एल. ओमेगा एल म्हणजेच काय? 2πfl. XC म्हणजे 1/ओमेगा-c किंवा 1/2πfc आणि एक्सेल म्हणजे 2πfl. हे आपण पहिल्या याच्यामध्ये बघितलेत प्रॉब्लेम. सो 2πf × l घेतला. सो 2π फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 50 हर्ट्ज आणि इंडक्टरची व्हॅल्यू किती आहे? 31.8 × 10⁻³ सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ एक्सेल. आणि युनिट काय एक्सेलचं? ओहम. मग एक्सेल मिळाल्यानंतर दुसरं आपलं काय फाइंड आउट करायचं आहे? झेड ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. झेड इज नथिंग बट √R² + XL². सो R² इज नथिंग बट 7² आणि एक्सेल ची व्हॅल्यू किती आली आहे ते बघा, मला सांगा. 7²
स्क्वेअर प्लस एक्सेल ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे? 2 pi into 50 into 31.8 into 10 raised to minus 3. What is the value? 9.99. 9.99. Okay. So here you are going to write 7 square plus 9.99 square. So that value you will be getting the Z value. 7 स्क्वेअर करायचं प्लस 9.99 स्क्वेअर करायचं आहे ब्रॅकेट मध्ये आणि नंतर पुन्हा त्याचं स्क्वेअर रूट घ्या. So you will get the Z value. After finding the Z value, what is the next part? Third part is V divided by I. It is equal to Z. V divided by I. It is equal to Z. V आहे 230. मग मी इथं Z ची व्हॅल्यू इकडे घेते आहे. Z ची व्हॅल्यू किती आले ते सांगा आणि दिस विल बी द व्हॅल्यू ऑफ करंट I. Z किती आलेला आहे? 12.90. 12.19 ohm. Unit is ohm. So it will be 12.19 and it will be your I. Z इकडे घेतला, I तिकडे घेतला. मग I ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेली आहे. किती आलेली आहे I ची व्हॅल्यू? After finding this I value, what they have told you to find? Phase angle phi. Phase angle phi कसा find out करणार आहात तुम्ही? Phase angle साठी कुठले कुठले फॉर्म्युले आहेत? Tan phi is nothing but XL divided by R and tan phi is nothing but VL divided by R. त्यातलं VL, VR आपल्याला काय माहित नाहीये, फक्त XL माहिती आहे आणि R पण माहिती आहे. त्यामुळे तुम्ही phi ची किंमत फाइंड आउट करू शकता. Phi म्हणजे काय? Tan phi. It is equal to tan inverse of, that is phi is tan inverse of XL divided by R. म्हणजे tan phi is equal to XL divided by R. So phi is equal to tan inverse of XL divided by R. So tan inverse of XL आहे 9.99 and divided by R किती आहे 7. So you will get the phi value. First tell me what is I value? 18.86. 18.86 ampere. And this phi value? 54.98. 54.98. So you will get phi value, it is 54.98. आता हे RL सर्किट आहे. मग 54.98 लॅग आहे का लीडिंग आहे? RL सर्किट असेल, इंडक्टिव्ह पार्ट असेल तर हा लॅगिंगचाच असतो फॅक्टर. फाय लक्षात घ्या. कॅपॅसिटी असेल तर तो लीडिंग, RL असेल तर तो लॅगिंग. म्हणजे करंट हा लॅग असतो व्होल्टेजशी. कॅपॅसिटिव्ह RC असेल तर करंट हा लीड असतो व्होल्टेजशी. लक्षात ठेवा. आलं का लक्षात? हा म्हणजे हा काय फेज अँगल तुमचा नेहमी लॅग असणार आहे. हा करंट लॅगिंग, करंट इज लॅगिंग द व्होल्टेज बाय द फेज अँगल 54.98. लक्षात आलेलं आहे का? आता दुसरं काय आहे फेज अँगल झाल्यानंतर? पाचवा पार्ट आपल्याला काय सांगितलेला आहे फेज अँगल झाल्यानंतर? पॉवर फॅक्टर, दॅट इज कोसाइन ऑफ फाय. सो कोसाइन ऑफ 54.98. So that you will find. आणि 6 काय आहे? पॉवर कंझ्युम. सो पॉवर कंझ्युमचा फॉर्म्युला VI cos ऑफ फाय. सगळे माहिती आहेत तुम्हाला, फाइंड आउट करा. 230 इंटू करंट इज 18.86 आणि हा cos फाय म्हणजे cos ऑफ किती आलेला आहे तो तुम्ही बघा. आता मी डायरेक्ट 54.98 घेते. तो डायरेक्टली पॉवर वॅट मध्ये तुम्हाला बोला की. Cos 54.98
त्याला इन्व्हर्स नाही ना करायचं. नाही 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 इन्व्हेस्ट कशाला करते मग किती आलं? 0.573 आले. हो बरोबर 0.57 3. ओके ओके. ऑलवेज पॉवर फॅक्टर व्हॅल्यू ही लेस दॅन युनिटीच्या अगोदर असते. युनिटी लेस दॅन युनिटी असणार आहे, लक्षात घ्या. पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू लेस दॅन युनिटी असणार आहे. कुठे तर लिहून घ्या पाहिजे असेल तर पॉवर फॅक्टर व्हॅल्यू इट इज ऑलवेज लेस दॅन युनिटी. ते पण विचारले बरं का एमसीक्यूला. पॉवर फॅक्टर व्हॅल्यू इट इज लेस दॅन युनिटी. 1 च्या अगोदर असते 0.8 0.5 0.6 असं असणार आहे. आणि टोटल पॉवर तुमची किती आलेली आहे आता डायरेक्टली 230 इंटू 18.86 इंटू 0.573 मल्टिप्लाय करा. 2489.02. 489.02 वॅट. ओके 2.89 नाही 2489.02 watt. 2489.02 watt. So that will be your power. Okay, finish. झालं का? Yes ma'am. Now we will take the next problem. Write down the next problem. An inductor coil. An inductor coil. Coil. Is connected to a supply. Is connected to a supply of 250 volt, 50 hertz, 50 hertz everything, 50 hertz, and take a current and takes a current of 5 ampere. The coil dissipate DISSCIPATS dissipate 750 watt म्हणजे पॉवर दिली आहे 750 watt. Calculate power factor resistance and inductance. ओके आता काय काय दिलेलं आहे ते मी तुम्हाला सांगते आहे. व्होल्टेज दिलेला आहे 250 व्होल्ट. फ्रिक्वेन्सी दिली आहे 50 हर्ट्ज. करंट दिलेला आहे 5 एम्पियर. कॉइल डेसिपेट म्हणजे पॉवर दिलेली आहे 750 वॅट. कॅल्क्युलेट पॉवर फॅक्टर. पॉवर फॅक्टर म्हणजे कॉस फाय कॅल्क्युलेट करायला लावलेला आहे. नंतर रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स म्हणजे एल.
त्या सगळ्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं एल. ओके, आता कसं कॅल्क्युलेट करणार आहे, तुम्हाला व्ही माहिती आहे, आय माहिती आहे, त्यामुळे पहिला जो फॉर्म्युला येणार आहे, किंवा आपल्याला पहिला पॉवर फॅक्टर फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आणि पॉवर दिलेली आहे. ओके, त्यामुळे पॉवरचा पहिला फॉर्म्युला आपण लिहूया, कारण की त्यामध्ये कॉस फाय येते आहे. सो व्ही आय इंटू कॉस ऑफ फाय. कॉस फाय दिलेले आहे, व्ही माहितीये, आय माहिती आहे, सॉरी कॉस फाय फाइंड आउट करायचंय, आय माहितीये, व्ही माहितीये आणि पॉवर पण माहितीये. त्यामुळे पुट द व्हॅल्यू टू 750, voltage to 250, current 5, you will get cos phi. So what will be that cos phi? You calculate. नेक्स्ट सेकंड पार्ट काय दिलेला आता, रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. रेजिस्टन्स आणि इंडक्टर जर फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला पहिलं झेड फाइंड आउट करायला लागेल. ओके, मग झेड ची व्हॅल्यू काय आहे, झेड आपल्याला माहिती आहे व्ही डिवायडेड बाय आय असतो. व्ही म्हणजेच काय आहे 250 आणि आय म्हणजे किती आहे 5 एम्पियर. सो यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ झेड. आफ्टर फाइंडिंग द झेड, you know one formula is there, that is power factor माहिती आहे आणि झेड पण माहिती आहे. मग पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय आहे, तो cos phi is nothing but r divided by z. लक्षात घ्या, cos phi तुम्हाला माहिती आहे, झेड पण माहिती आहे, आता r कळेल तुम्हाला. सो यू विल गेट r व्हॅल्यू ॲज cos phi into z. So you will get the value of r. आणि फोर्थ आहे, आर मिळाल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली झेड मिळू शकतो. झेड माहिती, आर माहिती, एक्सेल काढू शकता तुम्ही. सो यू विल गेट झेड इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस एक्सेल स्क्वेअर. आपल्याला काय पाहिजे इथं, इंडक्टन्स पाहिजे, म्हणजे एक्सेल पाहिजे त्यामध्ये. म्हणजेच काय येणार आहे, एक्सेल म्हणजेच काय येणार आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ झेड स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर. दॅट इज झेड किती आलेला आहे बघा, आर पण बघा, आर किती आलाय, झेड किती आलाय, त्यावरून एक्सेल फाइंड आउट करा. आणि एकदा का एक्सेल मिळालं तुम्हाला तर काय मिळणार आहे, एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाय एफ इंटू एल. सो एक्सेल डिवायडेड बाय 2 पाय एफ, यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ एल. आले का लक्षात, कसं सॉल्व Yes, करायचं. नाव टेल मी द व्हॅल्यू. कॉस फाय किती आलं 0.6. 0.6. 0.6. नेक्स्ट झेड इज इक्वल टू बी डिवायडेड बाय आय, किती आलं 50. 50. झेड No. ओम. आर किती आलेलं आहे 3 ohm. 3 का 30, 30 येते. 30 ओम. कॉस फाय 0.6 आहे, 0.6 इंटू 50 30. एक्सेल किती आलेला आहे 40. एक्सेल आता इथं मी डायरेक्ट 40 म्हणून दिला. आणि एक्सेल एल किती आलेला आहे, एक्सेल किती आलेलं आहे तुमचं 40 डिवायडेड बाय 2 पाय इंटू 50. That will be the L value. किती आले L? What is the value of L? कोण आहे पल्लवी, गायत्री किती आले 0.127. 0.127 127. Henry. Okay, Henry. 0.1273 Henry. This was your problem.
And now we'll take the last problem of RL and then go for next lecture. We'll take RC and RLC. Write down in a series. Wait a minute. In a series circuit containing resistance and inductance, in a series circuit containing resistance and inductance, the current and voltage are expressed as current and voltage are expressed as I of t, it is equal to 5 sine of 314 t plus 2 pi by 3. 5 है बरं काही. And v of t, it is represented as 15 sine of 314 t plus 5 pi by 6. Find first impedance, second resistance, third inductance, fourth average power, and fifth circuit power factor. Circuit power factor. Okay. So in this type of problem, आता हे 2 पाय बाय 3 म्हणजे अँगल किती येतोय 2 into 180 divided by 3 किती येतोय 120. 120 म्हणजे इथे तुम्ही लिहू शकता इथे 120 आहे आणि इथे 5 पाय बाय 6 म्हणजे किती येतोय अँगल 150. 150 येते ओके हा 150 आला मग आता जेव्हा लक्षात घ्या दोन्ही पण अँगल जेव्हा पॉझिटिव्ह असतील म्हणजे हा पण तुमचा पॉझिटिव्ह आहे आणि हा पण पॉझिटिव्ह आहे लक्षात घ्या दोन्ही पण अँगल पॉझिटिव्ह असतील तेव्हा काय करायचं आहे आय विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स फेज अँगल जेव्हा आपण इथे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे पहिला आपण हे बघूया मग तुम्हाला सांगते फेज अँगल कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे वेगवेगळे इक्वेशन्स असतील आणि त्याप्रमाणे तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करणार आता जर तुम्ही हे इक्वेशन आय ऑफ टी चे इक्वेशन जनरल फॉर्म इक्वेशन काय असतं आय ऑफ टी इज नथिंग बट स्मॉल आय इज इक्वल टू आय एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय अँगल असं असते ना इक्वेशन आणि व्ही इज इक्वल टू व्ही एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय असा अँगल कर म्हणून आपण म्हणू शकतो ही फाय ची व्हॅल्यू म्हणजे काय झालेली आहे आय एम ची व्हॅल्यू ही 15 म्हणजे कशाची व्हॅल्यू झालेली आहे व्ही एम ची व्हॅल्यू लक्षात घ्या हे आपण अगोदर पण सॉल्व्ह केलेलं आहे v इज इक्वल टू व्ही एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय असते किंवा i इज इक्वल टू आय एम साइन ऑफ ओमेगा टी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन्स मग त्यावरून आपल्याला किंमत काय मिळणार आहे तुम्हाला
कम्पेअर जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, VM ची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे, दॅट इज 15. IM ची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे, दॅट इज 5. आलं का लक्षात एवढं? हे जनरल तुमचा इक्वेशन तुम्ही कम्पेअर करायचा. I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय अँगल. आणि तुमचा V चं इक्वेशन कसं असते, VM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. ओके, मग आता हे IM आणि VM लक्षात आलं का? हे काय झालंय तुमचं IM आणि हे झालं तुमचं VM. ओके विथ दिस? मग तसंच ओमेगाची व्हॅल्यू काय येणार आहे, ओमेगा म्हणजे किती येणार आहे इथं, 340. 14. ओके, मग आता मी काय म्हणते आहे, जर आपल्याला इथं पण फाय अँगल आहे, इथं पण फाय अँगल आहे, खरं या करंट आणि व्होल्टेज मध्ये आता तुम्ही नेहमी म्हणता आहात की देर इज अ फेज अँगल बिटवीन करंट अँड व्होल्टेज. आता हे कुठलं सर्किट आहे, RL सर्किट, म्हणजे फेज अँगल काहीतरी असणार आहे करंट आणि व्होल्टेज मध्ये. सो व्हॉट इज दॅट फेज अँगल दॅट यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. सो व्हॉट विल बी द फेज अँगल फॉर दॅट. आता इथं काय दिलेलं आहे, फेज अँगल कसा कॅल्क्युलेट करायचा बघा. दोन्ही पण इथं पॉझिटिव्ह आहेत, दोन्ही पण जेव्हा पॉझिटिव्ह असणार आहे, what will be the phase angle, the phase angle will be what, that is you are going to subtract it, what that किती 150 minus of 120, you are going to subtract it, that is 150 minus of 120, that will be what, that will be your angle 30 degree. ओके, तसंच जर दोन्ही पण काय असणार, एक निगेटिव्ह आहे आणि एक पॉझिटिव्ह असेल, समजा एक निगेटिव्ह असेल आणि एक पॉझिटिव्ह असेल, हे कधी सबट्रॅक्ट करणार आहे, जेव्हा दोन्ही पण तुमचे काय असणार आहेत, फेज अँगल पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह असतील. म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह आणि इथं पॉझिटिव्ह आहे फेज अँगल, लक्षात घ्या. खरं so phase angle is positive then it will be 30 degree. but इथं फेज अँगल जर काय आहे, एकाचा आहे पॉझिटिव्ह आणि दुसऱ्याचा आहे समजा निगेटिव्ह असेल, तर समजा इथं एकाचा पॉझिटिव्ह आहे आणि दुसऱ्याचा आहे निगेटिव्ह, तर काय करायचं आपल्याला यावेळेस, इथं काय करणार आहात, दॅट टाइम you are going to add it, लक्षात घ्या. so it will be 150 plus 120, that time you are going to add it, that is it will be 270. so it will be 270 जेव्हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असेल तर. आणि तिसरा जो आहे तो काय असणार आहे, दोन्ही पण निगेटिव्ह असतील तर, दोन्ही पण निगेटिव्ह असतील तर, दोन्ही पण निगेटिव्ह असतील तर काय करणार आहात तुम्ही, त्यावेळेस तुमचा अँगल काय येणार आहे, again you are going to subtract it, that is 150 minus of 120, that will be your angle will be 30 degree. लक्षात घ्या, हे लक्षात ठेवायचं आहे. दोन्ही पण अँगल जेव्हा पॉझिटिव्ह असतील तेव्हा तुम्ही सबट्रॅक्ट करायचे, द अँगल विल बी व्हॉट, दॅट इज 30 डिग्री. नंतर दोन्ही पण एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह असेल कुठला पण, तर तुम्ही काय करायचं, ऍडिशन करायचंय, दॅट विल बी 270. आणि दोन्ही पण जर निगेटिव्ह असतील देन अगेन यू आर गोइंग टू सबट्रॅक्ट इट, देन इट विल बी व्हॉट 30 डिग्री. सो आता इथं काय दोन्ही पण पॉझिटिव्ह आहेत, त्यामुळे आपला फेज अँगल किती येणार आहे, दॅट इज 150 मायनस ऑफ 120, दॅट विल बी नथिंग बट 30 डिग्री. ओके विथ दिस? And so what you will get here, you will get the current is lagging the voltage by what angle, 30 degree. कारण की RL सर्किट आहे त्यामुळे तो लॅगिंगच असणार आहे, करंट लॅग होतोय व्होल्टेजशी बाय 30 डिग्री. and now the remaining part you can calculate it. impedance V divided by I, it is nothing but what, आता VM आणि IM दिलेला आहे त्यामुळे आपला फॉर्म्युला काय येणार आहे, VM divided by IM it is equal to Z. असा फॉर्म्युला आहे. VM माहिती आहे, IM माहिती आहे, कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ Z. मग त्याप्रमाणे तुम्ही सगळं कॅल्क्युलेशन करा. आपण नेक्स्ट वेळेस हा प्रॉब्लेम बघूया. माझं लेक्चर आहे आता 10:30 ला. सो वी विल टेक दिस प्रॉब्लेम इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. ओके. I will write the presently I will take from the first lecture only or chat box.